تو سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے اور عرفان قادر کی جانب سے اس وقت دلائل دیے جا رہے ہیں۔ میاں شاہد بتائیے گا کیا دلائل دیے جا رہے ہیں عرفان قادر کی جانب سے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے وکیل کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت روکنا آئین کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر نے الیکشن کی تاریخ دے دی، پنجاب میں صدر کو الیکشن تاریخ دینے کا حکم قانون کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ کرنے کے مزاج نہیں ہے۔ صدر کو تاریخ دینے کا حکم دینا خلاف آئین ہے اور صدر ہر کام میں کابینہ کی ایڈوائس کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں صدر کو اختیار صرف عام انتخابات کے لیے ہے۔ ملک میں عام انتخابات ایک ساتھ ہی ہوں گے، ایک ساتھ ہی ہونے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز کے فیصلے نے 184(3) کے مقدمات پر سماعت کا روکا ہے۔ عرفان قادر جو ہیں ان کے دلائل جل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ اندرونی تنازع کو پہلے حل کر لیا جائے، تنازع حل کرنے تک مقدمے کی سماعت روکی جائے۔ جسٹس قاضی فائز سینئر جج ہیں، ان کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز پر اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز سے پرسوں ملاقات ہوئی تھی، ان معاملات پر تمام ججز سے جلد ملوں گا اور جسٹس قاضی فائز سے ملاقات میں کچھ ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رولز بنانے کے لیے عن قریب فل کورٹ اجلاس بلائیں گے۔ چیف جسٹس نے یہ اہم ریمارکس کیے ہیں کہ جو رولز بننے ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے لیے عن قریب جو ہے وہ ایک فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز والے فیصلے کے نتیجے میں ایک جج نے سماعت سے معذرت کی تھی اور اس میں عرفان قادر نے کیس سے متعلق نکات اٹھائے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے یہ اہم نقطہ اٹھایا ہے جو میں دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر عرفان قادر نے کہا کہ کبھی کبھی تعریف کر دیا کریں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ سوشل میڈیا پر آپ ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم صرف اللہ سے خیر مانگتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا کی بات کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ عرفان قادر نے کہا کہ آپ اس وقت عوامی چیف جسٹس ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا نہیں دیکھتے۔ 6 ججز عرفان قادر نے کہا کہ 6 ججز کی رائے کے بعد 3 رکنی بینچ سماعت نہیں کر سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا کہ اسمبلی تحلیل درست تھی یا نہیں۔ اور عرفان قادر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی آڈیو لیکس آئی جو فواد چودھری سے متعلق تھی۔ پرویز الہی نے کہا کہ فواد چودھری پہلے گرفتار ہوتے تو اسمبلی نہ ٹوٹتی۔ اس پر عرفان قادر نے مزید کہا کہ پنجاب اسمبلی نہ وزیر اعلیٰ نے توڑی نہ گورنر نے توڑی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو 5 رکنی بینچ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ مناسب ہوتا کہ وہ شفافیت کے لیے جسٹس اعجاز الاحسن کو بینچ میں شامل نہ کیا جاتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جو وجہ میں نے سوچ کر بینچ بنایا وہ بنانے کا پابند نہیں ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن کا بہت مداح ہوں اور مدعا پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا اور عرفان قادر جو ہیں ان کے دلائل جاری ہیں۔ ان کا جو ہے وہ اس نقطے پر دلائل دے رہے ہیں کہ موجودہ بینچ سماعت نہیں سن سکتا۔ دوسرا ان کا نقطہ یہ ہے کہ ججز کے جو اندرونی مسائل ہیں وہ پہلے حل کر لیے جائیں۔ تیسرا انہوں نے فل کورٹ کی اصلاح کی ہے۔ چوتھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صدر ہیں وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کیا ہے اور اس حوالے سے عرفان قادر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ تبدیل کی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ میاں شاہد، آج سماعت کے دوران حکومتی بائیکاٹ سے متعلق بھی مکالمہ ہوا، اس کی تفصیلات بھی ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، جب آج سماعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت چیف جسٹس نے ایک وکیل کو، جس میں اٹارنی جنرل بھی تھے، اس میں اکرم شیخ بھی تھے اور فاروق چنائک بھی تھے، ان سب سے پوچھا کہ کیا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے وہ لکھ کر دے دے اور جو بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس سماعت کا حصہ نہ بنے۔ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بائیکاٹ نہیں کرتی، اس لیے وہ اس میں دلائل دیں گے۔ پھر انہوں نے دلائل کا آغاز کر دیا اور جو فاروق چنائک تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بائیکاٹ کا کہا ہی نہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جس نے بائیکاٹ نہیں کرنا وہ لکھ کر دے۔ اور اکرم شیخ جو ہیں انہوں نے بھی دلائل دینے کی اصرار کی، لیکن چیف جسٹس نے باقی سب کو جو ہے وہ کہا کہ آپ کو بعد میں سنیں گے، آپ فی الحال جو ہے وہ بیٹھیں۔ اور اٹارنی جنرل کو کہا کہ وہ دلائل دیں، ان سے دلائل طلب کیے اور اٹارنی جنرل نے دن بھر دلائل دیے۔ انہوں نے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ 184(3) کے تحت یہ بینچ جو ہے وہ مقدمہ نہیں سن سکتا، جس پر چیف جسٹس نے مختلف حوالے دیے اور مختلف جو ہے وہ قانون کی شکیں جو ہیں وہ بتائیں اور کہا کہ 183 کے تحت یہی بینچ جو ہے وہ مقدمہ سن سکتا ہے کیونکہ رولز یہی اجازت دیتے ہیں اور رولز کے مطابق جو بینچ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد عرفان قادر جو کہ
इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके दलाल शुरू हुए। उससे पहले सेक्रेटरी दिफा को जो है वो रोस्तम पर बुलाया गया। सेक्रेटरी दिफा से पूछा गया कि सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो उससे आगाह किया और साथ कहा कि सात मालूमात जो है वो खुली अदालत में उनसे ना ली जाए। इस हवाले से इन चैम्बर जो है वो समाप्त कर ली जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अपनी फाइल हमें दे दें और 2 घंटे के अंदर अंदर उनसे रिपोर्ट तलब कर ली कि रिपोर्ट दी जाए कि हसास जो मालूमात हैं वो भी सामने रखी जाए। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अली जफर को रोस्तम पर बुलाया, उनको कहा कि आप बताएं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो बताई जा रही है उसका हल क्या है। तो उन्होंने कहा कि रिटायर्ड लोग जो हैं उनको भी बुलाया जा सकता है और रिजर्व फोर्स भी इस वक्त मौजूद है, जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि रिजर्व फोर्स और रिटायर्ड लोगों को बुलाने का एक अपना तरीकाकार है, उनको तरबियत देनी पड़ती है, तरबियत से अमल से गुजारना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर अहम रिमार्क्स दिए कि जो एयर फोर्स है और दीगर फोर्सेस हैं क्या उनको भी जो है वो इलेक्शन के दिन जो है वो बुलाया जा सकता है। एक दिन का मामला है, तो इस दौरान जो है वो सेक्रेटरी दिफा जो है वो वापस चले गए। उनको 2 घंटे का वक्त दिया गया, 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है। इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी खजाना जो है वो अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने जो माशी सूरत हाल है वो सामने रखी और अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें IMF से मुतल्लिक जो है वो मामला दर्ज थे और IMF की कंडीशन दर्ज थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि IMF का मामला अहम है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो फंड्स हैं उनकी सूरत हाल बताई जाए। तो उसमें बताया गया कि स्टेट बैंक के पास इस हवाले से 170 अरब रुपए के फंड्स हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि जो सेक्रेटरी खजाना है वो भी अपने जो है वो अदाद शुमार जो है वो दें और इस हवाले से उनका भी जायजा लिया जाएगा। और फिर इरफान कादर को जो है वो दलाइल के लिए तलब किया और इरफान कादर ने 30 मिनट का वक्त मांगा। उन्होंने कहा कि जो जज साहबान हैं वो अपने मामला पहले दुरुस्त करें। उन्होंने इस्तदा कर दी कि फुल कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा बेंच जो है वो समाअत नहीं कर सकता, क्योंकि सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ा का जो फैसला है वो इस पर लागू होता है कि तमाम 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात की समाअत चल रही है उनको मौखर किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि काजी फाइज़ा का फैसला इस पर लागू नहीं होता। उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उनके कुछ जो ऑब्जर्वेशन थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिसको एड्रेस किया गया और इस हवाले से हम फुल कोर्ट जो है वो इजलास जल्द बुला रहे हैं ताकि रूल्स बनाए जा सकें। इरफान कादर के जो है वो दलाइल चल रहे हैं। उन्होंने एतराज़ात उठाए कि सदर भी तारीख नहीं दे सकता, सदर ममलकत जो है वो काबीना से एडवाइस लेकर ही काम कर सकते हैं, वो मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं है। ये दलाइल जो है वो इरफान कादर के चल रहे हैं और दिन भर जो समाअत होती रही उसमें अदालत को कायल करने की कोशिश की जाती रही कि ये समाअत अदालत ये बेंच जो है वो समाअत नहीं कर सकता, लेकिन अदालत ने अभी तक जो है वो ये भी रिमार्क दिए हैं कि कोई भी इस मामले में हमें अभी तक कायल करने में कामयाब नहीं हुआ। मियां शाहिद, वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर की जानिब से शेर भी सुनाया गया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, ये किन रिमार्क्स पर सुनाया गया, ये वाकया क्या था? देखिए, उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो दलाइल के आगाज में ही उन्होंने ये शेर बोला कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। उन्होंने वो इससे पहले भी ये बात जो है वो अदालत में कर चुके हैं कि क्या अदालत अपना जहन बना चुकी है तो हमें बता दें। असल में इरफान कादर जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, लेकिन उनके दलाइल अभी तक जो चले हैं वो आइन और कानून पर जो है वो कानूनी पॉइंट उन्होंने कोई नहीं उठाए। उन्होंने जजेस के जो है वो जो मुबैना किस्म को उसको कहा जा सकता है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आपस में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जिक्र किया है। तो उस हवाले से ही उन्होंने शेर बोला कि अगर नहीं जानते तो शायद चीफ जस्टिस नहीं जानते, लेकिन हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो क्या मामला चल रहे हैं। उस पर उन्होंने ये नुक्ता उठाया था और उस पर जो है चीफ जस्टिस ने उनको जवाब भी दिया और कहा कि वो उनकी मुलाकातें हुई हैं अपने जज साहबान से और जज साहबान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर किए जाएंगे और उस हवाले से रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट भी बुलाया जाएगा। इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या बताया अदालत को? जी, अभी तक इरफान कादर जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तो अदालत को आगाह नहीं किया। और चीफ जस्टिस ने जो है वो इस मौके पर अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि जुडिशल रिकॉर्ड से दिखाएं कि जस्टिस एजाजुल अहसन कब बेंच से अलग हुए। इरफान कादर ने कहा कि एक जज साहब ने नोट में लिखा है कि जस्टिस एजाजुल अहसन ने माजरत की और चीफ जस्टिस का ये कहना है कि बेंच से अलग नहीं हुए थे। 2 जजेस के नोट उनके खिलाफ हैं।
और चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जज साहबान ने समाज से माजरत की थी उनके हुक्मनामे रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेंच से किसी जज को निकाला नहीं जा सकता, ये कानून का असूल है। और इस पर इरफान कादर ने कहा कि हर मरतबा जजेस की माजरत करने का ऑर्डर नहीं होता। और उससे मजीद उन्होंने कहा कि कई मरतबा 3 जज उठकर जाते थे और 2 जज वापस आ जाते थे। इस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की तजवीज़ अदालत को कभी ना दी हैं ना आई हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आपने इज्जत से अपना दौर गुजारा है। वन मैन शो किसको कहा गया है, इसकी वजाहत जरूरी है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा से चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से पूछा था कि वो वन मैन शो किसको कह रहे हैं, तो काजी फाइज ईसा ने कहा कि अमूमी बात की है, इसको आपको नहीं कहा था। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा माहौल पूरे मुल्क की तरह अदालत और बाहर जो है वो खराब है, माहौल ठंडा करने में अटॉर्नी जनरल ने मदद नहीं की। उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा ये इशू पार्लियामेंट को खुद हल करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर के दलाइल मुकम्मल हो गए और उनके दलाइल मुकम्मल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके दलाइल से महसूस हुए हैं। और फरूक नाइक ने अपने दलाइल कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ। पीडीएम के एलामिया में बाइकाट का जिक्र नहीं है। और जस्टिस मुनीब ने कहा कि बेंच पर इतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। ये आम रिमार्क्स जो हैं ये सामने आए हैं कि फरूक नाइक ने दलाइल की इजाज़त मांगी, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं दलाइल देना चाहता हूँ। पीडीएम का जो इजलास था या हुकूमती इजलास था उसमें बाइकाट का जिक्र नहीं है। तो जिस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि बेंच पर अगर इतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं। तो फरूक नाइक जो है वो अदालत से इस्तदा कर रहे हैं कि उनको दलाइल की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद। इस हवाले से मज़ीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे।